Now the next bit is a differentiator circuitry. Differentiator circuitry म्हणजे काय? A circuit in which output is a derivative of input. That circuit is called as डिफरन्शिएटर सर्किटरी. ओके, म्हणजे काय? डिफरन्शिएटर सर्किटरीमध्ये आउटपुट जो आहे तो प्रपोर्शनल कुणाचा असतो? d/dt ऑफ व्ही इन, d/dt ऑफ इनपुट. ओके, मग हे असं जे आउटपुट आपल्याला जे सर्किटरी प्रोव्हाइड करतं दॅट सर्किट इज कॉल्ड एज अ डिफरन्शिएटर सर्किट. मग अगेन डिफरन्शिएटर सर्किटरीचे पण दोन टाईप्स आहेत. देर आर 2 टाईप्स ऑफ ए डिफरन्शिएटर सर्किटरी. वन इज अ पॅसिव्ह डिफरन्शिएटर सर्किट and another one is a active differentiator circuit. यामधला फर्स्ट पॅसिव्ह डिफरन्शिएटर सर्किट. In passive differentiator circuitry uses only passive components R and C. म्हणजे by using R and C, these two components which differentiator circuitry is designed, that differentiator circuitry is called as a passive differentiator circuitry. In that passive differentiator circuitry, no any active elements is present. Okay, so similar to passive integrator circuitry. Okay, in passive integrator circuitry, resistor connected in series and parallel capacitor connect आहे. Just only replace the position of resistor and capacitor, then you will get the differentiator circuitry. Means what? In passive differentiator circuitry, capacitor is connected input side, means what? In series, and resistor is connected to output side, means what? In parallel. म्हणजे across the capacitor input is applied and across the resistor output is taken. V0 of t, Vi of t. This is nothing but capacitor C, resistor R, and current flowing through this loop is I of t. So this figure is nothing but the passive differentiator circuitry. In this circuitry, resistor and capacitor, only these two components are used for performing the differentiative operation. Okay, so that this circuitry is called as a passive differentiator circuitry, because these two components are passive components. No any active element is present in this circuitry. How we can perform the derivative operation from these two components? So again, consider this node node A. ओके, सो ह्या नोडमध्ये इनकमिंग करंट कुठला आहे? आय ऑफ टी, आणि आउटगोईंग करंट 2 आहेत. एक ह्या रजिस्टरकडे येणारा करंट आय आर ऑफ टी असं नाव देऊयात, आणि एक आउटपुटकडे जाणारा करंट I0 ऑफ टी. ओके, आता ह्या दोन आउटपुट टर्मिनलला जो आपण V0 मेजर करणार आहे, दॅट V0 इज सेम ॲज द व्होल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर. म्हणजे रजिस्टरच्या अक्रॉसचा व्होल्टेज आणि V0 बोथ आर सेम. दोन्ही एकाच नोडला आपण कारण रजिस्टर हा पॅरलल कनेक्ट आहे, म्हणून आय आर ऑफ टी इज इक्वल टू I0 ऑफ टी. बोथ काय असणार आहेत? सेम असणार आहेत. मग मी पुढे काय म्हणते? कन्सिडर नोड ए अँड अप्लाय KCL ॲट नोड ए. मग KCL काय सांगतो? KCL इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोईंग करंट सांगतो. मग इनकमिंग करंट आय ऑफ टी इज इक्वल टू आउटगोईंग करंट आय आर ऑफ टी प्लस I0 ऑफ टी. करू नका, का करू नका? बिकॉज अक्रॉस दीज टू नोड करंट इज सिमिलर, अक्रॉस दीज टू नोड व्होल्टेज इज सिमिलर टू resistor across voltage, because resistor is connected in parallel, so that voltage is same as this node and this node. Okay, म्हणजे I of t is equal to IR of t, but I of t is nothing but the input voltage, input current, okay, which is applied across this capacitor. मग कॅपॅसिटरच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज करंट किती असणार आहे? जेवढा त्याच्यामध्ये चार्जड व्होल्टेज असणार आहे, दॅट मच करंट फ्लोईंग फ्रॉम दॅट कॅपॅसिटर. मग कॅपॅसिटरच्या अक्रॉसचा करंटचं इक्वेशन कसं मिळतो? C इंटू dVc अपॉन dt. dVc अपॉन dt. Vc म्हणजे काय? चार्जड व्होल्टेज ऑफ दॅट कॅपॅसिटर. नाव कॅपॅसिटर केवढा चार्ज होणार आहे? जेवढा इनपुट असणार आहे. ओके, जेवढा इनपुट असणार आहे तेवढ्याच व्होल्टेजने कॅपॅसिटर चार्ज होणार आहे. म्हणजे Vc इज इक्वल टू
व्ही सी इज इक्वल टू काय असणार आहे, व्ही आय ऑफ टी. म्हणजेच काय आलं, आय ऑफ टी इज इक्वल टू सी डी व्ही आय ऑफ टी अपॉन डी टी. सो दिस इज नथिंग बट your equation number 2 and this is nothing but your equation number 1 and this one is nothing but your equation number 2. Now calculate IR of t. Now the next voltage across resistance काय मिळणार आहे ते, करंट अक्रॉस रेजिस्टन्स आय आर ऑफ टी इज इक्वल टू व्ही आर अपॉन आर. व्ही आर अपॉन आर. व्ही आर म्हणजे काय असणार आहे, रजिस्टरच्या अक्रॉस जेवढा व्होल्टेज असणार आहे दॅट मच व्होल्टेज इज नथिंग बट द आउटपुट व्होल्टेज. म्हणजे व्ही आर इज इक्वल टू व्ही झिरो ऑफ टी. देअरफॉर आय आर ऑफ टी इज इक्वल टू व्ही झिरो अपॉन आर. सो दिस इज नथिंग बट योर इक्वेशन नंबर 3. Now put equation 2 and 3 in equation 1. In equation 1 you will be C dvi of t upon dt is equal to v0 upon r. फक्त v0 ला एकट्याला ठेवा. सो v0 इज इक्वल टू, हिअर r इज डिनॉमिनेटर क्वांटिटी, ह्या साईडला येताना इट विल गोज इन न्यूमरेटर. r is equal to rc dvi of t upon dt. Now from this equation we conclude that output is a derivative of input. Output is a d by dt of input and rc is nothing but the time constant of derivative, okay, which will be decide the how much time required for performing the derivative operation, and this r and c factors should be less than time. टी पेक्षा किती पाहिजे, तो ऑलवेज लेस पाहिजे. ओके, ठीक आहे. पण ह्या सर्किटरीचं डिसॲडव्हान्टेज काय आहेत, अगेन डिस्टॉर्शन इंट्रोड्यूस होतो. दी सर्किटरी हाय ऑपरेशन इज हायली डिपेंडंट ऑन द फ्रिक्वेन्सी ऑफ इनपुट सिग्नल. त्याच्यानंतर गेन हा लेस दॅन 1 असतो. अँड फॉर प्रॉपर ऑपरेशन टाईम कॉन्स्टंट हॅज व्हेरी स्मॉल असतो ह्याच्यासाठी, म्हणजे टी हा खूप स्मॉल असणार आहे. मग हे सगळे डिसॲडव्हान्टेज ओव्हरकम करण्यासाठी ॲक्टिव्ह डिफरन्शिएटर सर्किटरी यूज करण्यात आला. परत एकदा सांगते, लक्ष द्या. पॅसिव्ह डिफरन्शिएटर सर्किटरी चालू केलं. पॅसिव्ह डिफरन्शिएटर सर्किटरी म्हणजे काय, ए सर्किट विच परफॉर्म डेरिव्हेटिव्ह ऑपरेशन. ओके, दॅट सर्किट इज कॉल्ड ॲज अ डिफरन्शिएटर सर्किटरी. म्हणजे काय, इन विच डिफरन्शिएटर सर्किटरी आउटपुट इज अ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनपुट. ओके, दॅट सर्किट इज कॉल्ड ॲज अ डिफरन्शिएटर सर्किटरी. v0 is proportional to dvi upon dt. So there are two types of a differentiator circuitry, one passive differentiator circuitry and another one is a active differentiator circuitry. Passive differentiator circuitry means what? In passive differentiator circuitry, that differentiator circuitry is designed by using only passive component, and in that only R and C, these two passive components are used. No any active component is present in that circuitry. Okay, in integrator circuitry, replace the position of component, then you will get the passive differentiator circuitry. Means what? Input is applied across the capacitor and output is taken across the resistor. म्हणजे इन सिरीजमध्ये कॅपॅसिटर कनेक्ट केला आणि पॅरललला रजिस्टर कनेक्ट केला. मग कॅपॅसिटरच्या अक्रॉस जो फ्लो होणारा करंट आहे दॅट इज नथिंग बट आय ऑफ टी. मग हा नोड ए कन्सिडर केला. नोड एला मी KCL अप्लाय केलं. KCL काय सांगतो आपल्याला, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोईंग करंट. देन यू विल गेट द इक्वेशन आय ऑफ टी इज इक्वल टू आय आर ऑफ टी. मग प्लस I0 ऑफ टी पण येणार. बट I0 ऑफ टी इज सेम ॲज आय आर ऑफ टी. मीन्स वॉट, आउटपुटच्या नोडला जे व्होल्टेज असणार आहे तेच व्होल्टेज ह्या रजिस्टरच्या अक्रॉस असणार आहे, बिकॉज रजिस्टर इज कनेक्टेड इन पॅरलल. म्हणून दोन्हीपैकी एक फक्त करंट इथे कन्सिडर केला आहे. मग आय ऑफ टी म्हणजे काय आहे, द करंट अक्रॉस द कॅपॅसिटर. आणि मग कॅपॅसिटरच्या अक्रॉसचं करंट आपल्याला कसा मिळतो, सी डी व्ही सी अपॉन डी टी. व्ही सी म्हणजे चार्जड व्होल्टेज ऑफ दॅट कॅपॅसिटर. कॅपॅसिटर किती कॅपॅसिटरच्या अक्रॉस किती व्होल्टेज असणार आहे, जेवढा इनपुट असणार आहे तेवढाच हा कॅपॅसिटर चार्ज होणार आहे. म्हणजे व्ही सी इज इक्वल टू व्ही आय ऑफ टी. म्हणजे आय ऑफ टी इज इक्वल टू C dvi of t upon dt. So this is nothing but your equation number 2. Now calculate IR of t. IR of t is equal to VR upon R.
मग व्ही आर म्हणजे काय आहे, व्होल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, अँड व्होल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इज सेम ॲज द आउटपुट व्होल्टेज म्हणजे V0 ऑफ टी. मग आय आर ऑफ टी इज इक्वल टू V0 ऑफ टी. तर ती V0 of t upon R. So this is nothing but equation number 3. Now put equation 2 and 3 in equation 1. Then equation 1 will be C d Vi of t upon dt is equal to V0 of t upon R. Okay. Now V0 of t फक्त V0 ऑफ टीला ठेवा. देन V0 ऑफ टी इज इक्वल टू आर सी डी व्ही आय ऑफ टी अपॉन डी टी. फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कन्क्लूड दॅट आउटपुट इज डेरिवेटिव्ह ऑफ इनपुट and R and C is a time constant which is the proportionality constant, derivative constant, from which we can decide the time parameter of that derivative operation. Okay, so this is nothing but the concept of passive differentiator circuitry. But in passive differentiator circuitry again there are so many disadvantages are there. कुठले डिसएडव्हान्टेज आहेत? पहिला डिसएडव्हान्टेज आहे आउटपुट जे आहे ते आउटपुट डिस्टॉर्टेड फॉर्ममध्ये येतं आणि बिकॉज ऑफ दॅट डिस्टॉर्शन वी कांट यूज द पॅसिव्ह डिफरन्शिएटर सर्किटरी डिरेक्टली. त्याच्यानंतर ना फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑपरेशन जे आहे ते हायली डिपेंड्स ऑन इनपुट सिग्नलवर असतं. गेन जो आहे तो गेन लेस दॅन 1 आहे आणि इट इज तो टाईम पॅरामीटर टी जो आहे टी इज लेस दॅन आर सी हा मेंटेन होत नाही इन पॅसिव्ह डिफरन्शिएटर सर्किटरी. मग ते रिमूव्ह करण्यासाठी ॲक्टिव्ह डिफरन्शिएटर सर्किटरी यूज केला आहे. म्हणजे पॅसिव्ह कंपोनंटसोबत ॲक्टिव्ह कंपोनंट यूज केला आणि फ्रॉम दॅट ॲक्टिव्ह कंपोनंट ॲक्टिव्ह डिफरन्शिएटर सर्किटरी यूज केला आहे. मग ॲक्टिव्ह कंपोनंट कुठला असणार आहे? ॲक्टिव्ह कंपोनंट हा ॲम्प्लिफायर असणार आहे विच विल परफॉर्म द ॲम्प्लिफिकेशन ऑपरेशन. मग ॲम्प्लिफायर कुठला? इट मे बी आपण BJT यूज करू शकतो, फेट यूज करू शकतो, पण आपण ह्या ठिकाणी काय यूज करणार आहेत? ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर हा ॲक्टिव्ह कंपोनंट यूज करणार आहोत. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज अ ॲक्टिव्ह डिफरन्शिएटर सर्किटरी. Next, active differentiator circuit. Okay, a differentiator circuit produce a differentiator version of the applied input. That circuit is called as a differentiator circuit. This process is एक्झॅक्टली अपोजिट ऑफ इंटिग्रेशन ऑपरेशन. म्हणजे हे काय? हा प्रोसेस एक्झॅक्टली अपोजिट ऑफ इंटिग्रेशन आहे. त्याच्यानंतर ना फॉर परफॉर्मिंग ॲक्टिव्ह डिफरन्शिएटर सर्किटरी वी रिक्वायर्ड ॲक्टिव्ह कंपोनंट अलॉंग विथ पॅसिव्ह कंपोनंट अँड दॅट ॲक्टिव्ह कंपोनंट इज अवर ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर. मीन्स वॉट? आवर ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर इज यूज्ड अलॉंग विथ द रजिस्टर अँड कॅपॅसिटर. Okay, then you will get the active differentiator circuitry. Again, active differentiator circuitry is also classified into two types. One is a basic or ideal differentiator circuit and second one is a practical differentiator circuit. Okay, first one is a basic or ideal differentiator circuitry and second one is a practical differentiator circuitry. Okay, मग in that same, so this is nothing but first of all आपण बघूयात ideal differentiator circuit. In ideal differentiator circuitry, circuit diagrams draw first operational amplifier. This is nothing but the inverting terminal and this one is the non-inverting terminal. Connect a non-inverting terminal to ground because in differentiator circuitry जो रजिस्टर आहे दॅट रजिस्टरच्या अक्रॉस आपण आउटपुट घेणार आहोत, कॅपॅसिटरच्या अक्रॉस आपण इनपुट अप्लाय करणार आहोत आणि हा ॲम्प्लिफायर आहे. बिकॉज ऑफ ॲम्प्लिफायर ॲप्लिकेशन कनेक्ट फीडबॅक टू निगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर. मग ह्या ठिकाणी मी एक फीडबॅक कनेक्ट केला थ्रू फीडबॅक रजिस्टर RF which is nothing but your parallel register in passive differentiator circuitry and this one is nothing but the input capacitor C1. Means what? Input is applied across this capacitor C1 and output is taken across the parallel feedback register RF. मग ह्या रजिस्टर कॅपॅसिटरमधनं फ्लो होणारा करंट IC
त्यानंतर इथे फ्लो होणारा करंट जे आहेत इनपुट करंट IB. दिस इज नथिंग बट युअर V2 नोड. दिस वन इज नथिंग बट V1 नोड विच इज कनेक्टेड टू ग्राउंड. आणि आउटपुटला जो जाणार आहे ह्या नोडच्या बाहेर जाणारा करंट IF, फीडबॅक करंट. Okay, now consider this diagram. Figure shows the circuit diagram of ideal differentiator circuitry. In ideal differentiator circuitry, operational amplifier used as an active component along with capacitor and resistor, these two passive component. By using these two passive component, we can perform that derivative operation. And here operational amplifier is used just like a amplifier. Okay, so that this circuitry is called as a active differentiator circuitry. In this circuitry, output is a derivative of input, म्हणजे d by dt of V in. The differentiator circuitry can be constructed from the basic inverting amplifier. म्हणजे हा differentiator circuitry बेसिक इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायर पासून डिझाईन करण्यात आलेला आहे. फक्त काय केलं, बेसिक इन्व्हर्टिंग ॲम्प्लिफायरमध्ये जे इथे इनपुट रेजिस्टन्स R1 आहे, इन्स्टेड ऑफ इनपुट रेजिस्टन्स R1 इनपुट कॅपॅसिटन्स C1 प्लेस केला आहे. बिकॉज इन पॅसिव्ह डिफरन्शिएटर सर्किटरी इनपुट इज अप्लाइड अक्रॉस दी कॅपॅसिटर C1. Okay, and here non-inverting terminal is connected to ground. If non-inverting terminal is connected to ground, the potential across the non-inverting terminal is 0. V1 is equal to 0. Now this is ideal operational amplifier. आयडियल ओपॅम्प आहे. इन आयडियल ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर इनपुट रेजिस्टन्स RI इज इन्फिनिटी. इफ इनपुट रेजिस्टन्स RI इज इन्फिनिटी, इनपुट करंट फ्लोईंग फ्रॉम दॅट इनपुट टर्मिनल IB इज इक्वल टू काय असणार आहे, 0. म्हणजे RI इज इक्वल टू इन्फिनिटी, दॅन IB इज इक्वल टू 0. आणि इफ IB इज इक्वल टू 0, नाव कन्सिडर दिस नोड. कन्सिडर नोड V2 and apply KCL ॲट नोड V2 कन्सिडर केला आणि त्याला KCL अप्लाय केलं. मग KCL काय सांगतो, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोईंग करंट. मग इनकमिंग करंट कुठले आहेत, IC इज इक्वल टू IF प्लस IB. बट IB काय आहे, 0 आहे, जे आपण वर सांगितलं आहे. मग पुट करा दॅट व्हॅल्यू. दॅन IC इज इक्वल टू IF बिकॉज IB इज इक्वल टू 0. वाय IB इज इक्वल टू 0, RI इज इक्वल टू इन्फिनिटी असल्यामुळे IB काय आला बाळांनो, इथे 0 आला. ओके, सो दिस इज नथिंग बट द कन्सेप्ट. नाव कॅल्क्युलेट द IC. IC इज नथिंग बट द करंट अक्रॉस द कॅपॅसिटर. मग कॅपॅसिटर अक्रॉस करंट कसा मिळतो, बट IC इज इक्वल टू CdVC अपॉन dt. CdVC अपॉन dt. VC म्हणजे काय आहे, कॅपॅसिटरच्या अक्रॉसचा चार्ज आहे. आणि कॅपॅसिटर केवढा चार्ज होणार आहे, जेवढा इनपुट असणार आहे दॅट मच कॅपॅसिटर चार्ज होणार आहे. त्या कॅपॅसिटरच्या अक्रॉस इनपुट कुठला असणार आहे, ह्या दोन नोडमधला जो इनपुट आहे तो कॅपॅसिटरच्या अक्रॉसच्या असणार आहे. म्हणजे V1 मायनस V2. V1 मायनस V2. मग मी पुढे काय लिहिले, बट VC इज इक्वल टू V1 मायनस V2. Now put that V1 minus V2 value in that equation. Then IC is equal to V1 minus V2. Then IC is equal to C dVin minus V2 upon dt. So this is nothing but your equation number 2. Now IF इज इक्वल टू, IF किती असणार आहे, द व्होल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर. रजिस्टरच्या अक्रॉसचा व्होल्टेज किती असणार आहे, तर V2 मायनस V0. V2 मायनस V0 अपॉन R. हे बघा, IF म्हणजे फीडबॅक आहे. म्हणजे ह्या फीडबॅकच्या अक्रॉसचा व्होल्टेज किती असणार आहे, ह्या V2 आणि V0चा जो व्होल्टेज ड्रॉप असणार आहे दॅट इज नथिंग बट द IF व्होल्टेज. V2 मायनस V0 अपॉन R. सो दिस इज नथिंग बट युअर इक्वेशन नंबर 3. पुढे काय म्हणणार मी, पुट इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 विल बी, हा तुमचा जो आलेला आहे IC इज इक्वल टू IF, दॅट इज नथिंग बट युअर इक्वेशन. हे बघा, IC इज इक्वल टू IF जो आला आहे दॅट इज नथिंग बट युअर इक्वेशन नंबर 1. आणि त्याच्यामध्ये हे ICची आणि IFची व्हॅल्यू पुट करा. मग काय मिळतं तुम्हाला, CdVin मायनस V2 अपॉन dt इज इक्वल टू V2 मायनस V0 अपॉन R.
बट V1 इज इक्वल टू 0 आहे. का V1 इज इक्वल टू 0 आहे? बिकॉज V1 इज द पोटेन्शियल ऑफ नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल अँड विच इज कनेक्टेड टू ग्राउंड. V1 इज इक्वल टू 0. पोटेन्शियल at non-inverting terminal, and if V1 is equal to 0, by using virtual ground concept, मग आपण व्हर्च्युअल ग्राउंड कन्सेप्टनी काय म्हणू शकतो? V2 इज ऑल्सो इक्वल टू 0. मग ही V2 ची व्हॅल्यू अबाव इक्वेशनमध्ये पुट करा. इक्वेशन नंबर 4, पुट V2 व्हॅल्यू इन इक्वेशन 4. मग इक्वेशन 4मध्ये पुट केल्यावर काय मिळालं? CdV इन अपॉन dt इज इक्वल टू मायनस V0 अपॉन R, बिकॉज V2 गेट 0. मग आता फक्त V0 पाहिजे. मग V0 सोबत जे आहेत त्यांना इकडच्या अनदर साईडला घ्या, लेफ्ट हँड साईडला घ्या. म्हणजे मायनस साईन आणि R लेफ्ट हँड साईडला आली. R हा डिनॉमिनेटरला आहे, लेफ्ट हँड साईडला येताना तो न्युमरेटरला जाईल. म्हणजे मायनस RC dV इन अपॉन dt इज इक्वल टू V0. मीन्स वॉट? V0 इज इक्वल टू काय आलं? V0 इज इक्वल टू मायनस RC dV इन अपॉन dt. म्हणजे फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कन्क्लूड दॅट आउटपुट इज अ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनपुट. आउटपुट इज अ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनपुट अँड मायनस R and C is nothing but the time constant which gives the time factor of derivative operation, and that minus sign indicate that input is given to the inverting terminal of operational amplifier, and in between input and output there is 180-degree phase shift. Okay, so this is nothing but the ideal or basic derivative circuit, differentiator circuit. So again, the disadvantage of basic derivative or differentiator circuit is that while calculating gain, जेव्हा आपण गेन कॅल्क्युलेट करतो, डिसॲडव्हान्टेज काय आहे? डिसॲडव्हान्टेज ऑफ बेसिक डिफरन्शिएटर सर्किटरी. हा बेसिक डिफरन्शिएटर सर्किटरी आपण प्रॅक्टिकली डिरेक्टली यूज करू शकत नाही. का यूज करू शकत नाही? कारण जेव्हा आपण गेन कॅल्क्युलेट करतो, गेन म्हणजे AVF जेव्हा कॅल्क्युलेट करतो, AVF काय असणार आहे? मायनस RF अपॉन R1. मग इन्स्टेड ऑफ R1 आपण काय पुटअप केलं आहे? कॅपॅसिटर पुटअप केला आहे. मग कॅपॅसिटरचा रिॲक्टन्स कन्सिडर होणार, विच इज नथिंग बट XC इज इक्वल टू 1/2πfc. 1/2πfc असल्यामुळे हा जो काही XC जो आहे डिक्रीज होतो जेव्हा फ्रिक्वेन्सी गोज ऑन इन्क्रीजेस, आणि जेव्हा हा डिक्रीज होतो फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज होते, गेनसुद्धा काय व्हायला लागते? इन्क्रीज व्हायला लागते. ओके, मग जेव्हा नो फ्रिक्वेन्सी असेल तेव्हा हा मॅक्झिमम असतो. हा मॅक्झिमम असेल तर गेन काय असणार आहे? 0 असते. म्हणजे लो फ्रिक्वेन्सीला हे सर्किटरी ऑपरेट होत नाही. आणि अनदर थिंग इज, जेव्हा हाय फ्रिक्वेन्सी असते किंवा जेव्हा फ्रिक्वेन्सी आपण डिक्रीज करत जातो, XC इन्क्रीज होते, आणि वेन XC इन्क्रीजेस AVF इज ऑल्सो डिक्रीजेस, कारण AVF हा डिनॉमिनेटरला आहे. मग हे डिसॲडव्हान्टेजमुळे काय होतं? ॲम्प्लिफिकेशन परफॉर्म होतं. कुणाचं? नॉईजचं. मग हे रिमूव्ह करण्यासाठी काय केलं? प्रॅक्टिकल डिफरन्शिएटर सर्किटरी यूज केला. आणि इन प्रॅक्टिकल डिफरन्शिएटर सर्किटरी वन मोर कॅपॅसिटर अँड वन मोर रेजिस्टर इज कनेक्टेड विथ दॅट प्रॅक्टिकल बेसिक डिफरन्शिएटर सर्किटरी. म्हणजे कसे कनेक्शन असतात बघा. हा तुमचा कॅपॅसिटर C1 झाला, ह्याच्यासोबत अजून एक रेजिस्टर कनेक्ट केला R1. VIN नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनलला एक R कॉमन रेजिस्टर कनेक्ट केला फॉर रिमूविंग द ऑफसेट, इनपुट ऑफसेट करंट. फीडबॅक रेजिस्टन्स V0 RF. ह्या RFला अगेन एक पॅरलल कॅपॅसिटर CF. ओके, मग बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ कनेक्शन वी कॅन कन्वर्ट दॅट आयडियल और बेसिक डिफरन्शिएटर सर्किटरी टू प्रॅक्टिकल डिफरन्शिएटर सर्किटरी. आणि हे सर्किटरी आपण प्रॅक्टिकली यूज करतो. आणि ह्याच्यामधला जे हे दोन कंपोनंट ॲड केलेले आहेत R1 आणि CF. ओके, आणि हे R1 आणि CF जे आहेत ते आपण कशासाठी यूज करतो? वाईल कॅल्क्युलेटिंग द गेन.
Okay, due to the reduction in XCF high frequency, the gain of basic differentiator circuit increase जो होतो तो ह्या दोन कंपोनंटमुळे रिस्ट्रिक्टेड होतो. ओके, सर्किटरी काय होते, स्टेबल होते बिकॉज ऑफ R1 आणि C1 सिरीज ते कनेक्ट केल्यामुळे आणि RF आणि CF हे दोन्ही पॅरललमध्ये कनेक्ट केल्यामुळे. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट काय आहे, कंडिशन ऑफ त्या दिस इक्वेशन जे आहे बेसिक डिफरन्शिएटर सर्किटरीचं जे इक्वेशन आहे तेच इक्वेशन आपल्याला प्रॅक्टिकल डिफरन्शिएटर सर्किटरीकडनं मिळतं. बट ओनली वेन दिस कंडिशन गेट सॅटिस्फाईड RF इज ग्रेटर दॅन R1. वेन दिस कंडिशन इज सॅटिस्फाईड दॅन ओनली यू विल गेट दिस इक्वेशन, म्हणजे V0 इज इक्वल टू मायनस RC dVin अपॉन dt. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट because of this type of a circuit arrangement we can use practical differentiator circuitry. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे ते म्हणजे टाईम फॅक्टर इज ग्रेटर दॅन RF C1. जेव्हा ह्या दोन कंडिशन हे प्रॅक्टिकल डिफरन्शिएटर सर्किटरी सॅटिस्फाय करते तेव्हाच आपण हे प्रॅक्टिकल डिफरन्शिएटर सर्किटरी डिरेक्टली यूज करू शकतो आणि ॲट दॅट टाईम ओनली यू विल गेट दिस आउटपुट इक्वेशन फ्रॉम दिस सर्किटरी. सो दिस इज नथिंग बट युअर प्रॅक्टिकल डिफरन्शिएटर सर्किटरी. ओके,